Good morning everyone, dear students. Let's self-introduction. My name is Ayappa, came from Malkapur. I did B.Ed from Sri Krishna Devaraya University. I have recently completed MA from Gulbarga University, Kalburgi. Dear student, today I am going to teach you Romeo Juliet. Romeo Juliet. Romeo and Juliet. Juliet. This is the one of the greatest tragedy. Romeo and Juliet by William Shakespeare. William Shakespeare. Shakespeare. Not a Shakespeare. Shakespeare. Now we are going to before the poem. First we can discuss about the author. Start. William Shakespeare. William Shakespeare was one of the greatest poet and playwright as well as dramatist. He has been called father of England nation poet. England nation poet, as well as bird of heaven, who has been called bird of heaven means William Shakespeare. Why should we call bird of heaven? Because bird means arms. Heaven means William Shakespeare was birthplace. heaven. It means ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರ ಒಂದು ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಯಾವಾಗಂದರೆ ಹೆವನ್. ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಬರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಹಂಸ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಳದಲ್ಲಿ ಕುತ್ತುಕೊಂಡು ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಬ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಜನಿಸಿದ ಒಂದು ಹೆವನ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ರಮಣೀಯವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಂತೆ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ called William Shakespeare. I am going to glossary. Death ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ early modern English. Early modern English. Early modern English ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಏನಂದರೆ ಮಾಡರ್ನಲ್ಲಿ ಡೆತ್, ಪ್ರಾಚೀನಲ್ಲಿ ಡೆತ್. Ethiopia and America and African. Ethiopia means African. Hender over there, measured done sended. The hurricane ಅಂದರೆ ಯು, ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಒರಟಾದ ಅಥವಾ ರಫ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಡ್. ಗ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯೂರೇಟ್, ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೋಯಮ್ ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಬೈ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. Pre-reading activity. Have you heard of any legendary classical love stories? Discuss. Have you heard ಅಂದರೆ ಯಾವಾದರೂ ನೀವು ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಯಾವ ಸ್ಟೋರಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಎಲ್ಲಷ್ಟು ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್, ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಸಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಯಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಡೂ ದೀಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಎಂಡ್? ಇನ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೂ ದೀಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಂಥ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತವೆ, ಯಾಕೆ? ರೀಸನ್
ಏನಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಏನಂದರೆ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಂದರೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. Listen here, come to the poem. One thing here, background of the tragedy. Background of the tragedy. You are going to before the tragedy. First you can discuss about the characters. First of all, we can discuss about the characters. Listen here very carefully. Two families. How many families? Two families. First one is Montagues. Second one is Capulets. Two families were lived in Varana. Varana was located Italy. Do you understand? In this tragedy, two families. First of all, you can understand two families. The tragedy begins with the two families, Montagues and Capulets. Montagues related to belong to Romeo. Again, Capulets related to Juliet. Understand? Romeo parents, Lord Montagues, his mother, Lady Montagues. Again, Juliet parents, her father, Lord Capulets. His mother, her mother, Lady Capulets. But tragedy now begins. First understanding two families. Where families were in Italy, Varan is the name of place. Montagues belong to Romeo family and Juliet family, Capulets. Our parents, Lord Capulets and Lady Capulets, Juliet's parents, and Romeo parents, Lord Montagues and Lady Montagues. But listen here, background of this tragedy. One thing, William Shakespeare, the present poem focuses on the romantic love tragedy. Romantic love tragedy. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ? romantic love tragedy. Romantic true love or romantic true love tragedy. The present poem focuses on romantic true love tragedy. Again, the two noble families of Varana. First, noble means ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. The Capulets and the Montagues were sworn enemies. Both are this one. Both were very enemies. Sworn enemies ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು. ಯಾವಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ Montagues and Capulets. ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ವರನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ವರನ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಇನ್ ಇಟಲಿ. ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ರೈವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಏನಂದರೆ ರೋಮಿಯೋ ಮತ್ತು ಜೂಲಿಯಟ್ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರು.
ಓಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪುಲೇಟ್ ಹೋಸ್ಟೆಡ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಫರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಓಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಂದ್ರೆ ಜೂಲಿಯಟ್ ಫಾದರ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪುಲೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಒನ್ ಡೇ ಹೋಸ್ಟೆಡ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಫರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಊಟದ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಫರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಊಟದ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಂದರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವರನ ಏನಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್, ವರನ ವಾಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್, ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಿಂಗ್. ಯಾರಂದರೆ ಎಲ್ಕಾಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಕಾಸ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರನ. ಇದ್ರ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ವಿತ್ ಜೂಲಿಯಟ್. ಏನಂದರೆ ಇವನ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾರಿರ್ತಂದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಇವನ್ ಏನು ಆಸೆ ಆಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಜೂಲಿಯಟ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಭಾಳ ಆಸೆ ಪಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಅವನ ಮನದ ಇಂಗಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪುಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಯಾರು ನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಕೇರ್ಡ್ ವೆನ್ ಸಿ ವಾಸ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಯಾರಂದರೆ ಜೂಲಿಯಟ್ ಯಾವ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಬದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಂದರೆ ನರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವು ಕೌಂಟ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡಿತಾರೆ. ಆದರೆ ನರ್ಸ್ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಈಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಇಯರ್ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ತಡಕ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಂತ ನರ್ಸ್. ಅದೇ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪುಲೇಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ 2 ಇಯರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಡಲ್ಸೆನ್ಸ್ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಏಜ್ ಏನೈತಲ್ಲ 17 ಇಯರ್ಸ್ನಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಅಡಲ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಂತ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಭವ ಇರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವ್ರೇನಂದ್ರೆ 2 ಇಯರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪುಲೇಟ್ ಅರೇಂಜ್ ದ ಸಫರ್ ಪಾರ್ಟಿ. ದೋ ರೋಮಿಯೋ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಮೆಂಟಿಗೂಸ್. ರೋಮಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಂದರೆ ಮೆಂಟಿಗೂಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಸಫರ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಟು ಸಿ ರೋಸಲಿನ್. ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಸಫರ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಟು ಸಿ ರೋಸಲಿನ್. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ರೋಮಿಯೋ ಮೊರವೇಷ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇಷನ ಬದಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅವನು ವೇಷನ ಬದಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತಂದಾಗೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಏನಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನಿಲಿಯೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಂದರೆ ಇವನು ಯಾರಂದರೆ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಂದರೆ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಈ ರೋಮಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಸ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲವ್. ಯಾರಂದರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಲವ್ ಆಗಿರುತ್ತಂದರೆ ರೋಸಲಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೋಸಲಿನ್ ಅಂದರೆ ಇವನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಂದರೆ ಡಿಸ್ಗೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಂದರೆ ಬೆಲ್ಲಿನಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಪರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಐತಲ್ಲ, ಹೋಗು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೋಸಲಿನ್ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ, ಅವನೇನು ಮೀಟ್ ಆಗಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನಿಲಿಯೋ ಹೇಳಿ ರೋಮಿಯೋನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೋಸಲಿನ್. ದೇರ್ ಈ ಸೀಸ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಆನ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದೇ ಆಗಿರೋದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ದೇರ್ ಈ ಸೀಸ್ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಜೂಲಿಯಟ್ ಆನ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಏನಂದರೆ ಪೈಲಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾನಂದರೆ ರೋಸಲಿನ್ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ. ರೋಸ್ಲಿನ್ ನೋಡೋದು ಇವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೈಲಕ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ದೇರ್ ಈ ಸಿ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರಂದರೆ ಜೂಲಿಯಟ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ದೂರಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾನೆ? ರೋಮಿಯೋ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಜೂಲಿಯಟ್ ನೋಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಅವಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಕ್ಕೆ, ಮೋಹಕ್ಕೆ ಅವನು ತಲೆಯಾಗಿ
ಅವನು ಒಳಗೊಳ್ತಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬೈ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಆರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ? ಜೂಲಿಯಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಲರ್ನ್ಸ್ ದಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್. ಏನಂತ? ಆಫ್ಟರ್ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಲರ್ನ್ಸ್ ದಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಹೂ ವಾಸ್ ಜೂಲಿಯಟ್. ಜೂಲಿಯಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಎನಿಮಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರು? ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಡಿಡ್ ಸೇ ಮಾಂಟೇಗ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇನ್ ವರೋನ. ಏನಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಎನಿಮಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನ್ನಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬದ್ಧ ವೈರಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಮಗಳ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜೂಲಿಯಟ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. She feels attracted to the man from the enemy family. The following verses expresses their implicit feeling for one another. ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಏನಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಯಾರಂದರೆ ರೋಮಿಯೋ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾರಂದರೆ ಜೂಲಿಯಟ್. ಎಲ್ಲಂದರೆ ಅವಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ತನ್ನನ್ನೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಬ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Romeo. First of all, I would like to say one thing here. William Shakespeare used many similar and personification in this poem. Understood? Personification ಅಂದರೆ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅಲಂಕಾರಗಳು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಓ ಸಿ ಡತ್ ಟೀಚ್ ದ ಟರ್ಚಸ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಬ್ರೈಟ್. It seems he has hangs upon the cheek of night as a rich jewel in an Ethiopia's ear. Beauty too rich for use, for earth too dear. So shows a snowy dove drooping with crows, as yonder lady over her fellows shows the measure dance. I will watch her place of stand, and touching ears made blessed my red hand. Did my heart love till now? For sure it sight, for I never saw true beauty till this night. You know, right? Listen here. See that teach the torches to burn bright. ಏನಂದರೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಂದರೆ ರೋಮಿಯೋ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದೇನು, ಅವ್ನು ವೇಷ ಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೊದಲಕ್ಕ ರೋಸ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅವನು ವೆನ್ ಈ ಸಾದ ಜೂಲಿಯಟ್ ಯು ಆರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಹರ್. ಯಾರು? ರೋಮಿಯೋ. ಯಾವಾಗ ರೋಮಿಯೋ ಅವಳು ನೋಡಿದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ ಅವಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓ ಸಿ ಡತ್ ಟೀಚ್ ದ ಟರ್ಚಸ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಬ್ರೈಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಜೂಲಿಯಟ್, ಡತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಸ್, ಟೀಚಸ್ ದ ಟಾರ್ಚಸ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಅರೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಅರೇಂಜಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ದೀಪಗಳಿಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕತ್ತಲು ಇರುತ್ತಾ, ಆ ಕತ್ತಲ ಮತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ದೀಪಗಳೊಂದು ಬೆಳಕಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಳಕಿನ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜೂಲಿಯಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬೆಳಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಳಕೆ ನಾಚಂತಿತ್ತಂತ. ಏನಂದರೆ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂದವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸುಂದರ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ದೀಪಗಳೇ ತೆರೆಬಾಗಿದ್ದಂತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಜೂಲಿಯಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಂದರೆ ರೋಮಿಯೋ. ಸಿ ಡೆತ್ ಟೀಚ್ ದ ಟಾರ್ಚಸ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಮಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. It seems he hangs upon the cheek of night as a rich jewel in an Ethiopia's ear. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಲೈನ್ ಓದಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಒನ್ ಲೈನ್ ಓದಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ 2 ಲೈನ್ಸ್. It seems he hangs upon the cheek of night as a rich jewel in an Ethiopia's ear. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೀಪಗಳ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ, ದೀಪಗಳಿಗಿಂತ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಂದರೆ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. It seems he hangs upon the cheek of night as a rich jewel in an Ethiopia's ear. ಮತ್ತೇನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಸ್ ರಿಚ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಚೀಕ್ ಆಫ್ ನೈಟ್. ಚೀಕ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಸನಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದು ಹೆಂಗಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ.
ಆ್ಯಸ್ ರಿಚ್ ಜವಲಿನ್ ಆ್ಯನ್ ಇಥೋಪಿಯಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಥೋಪಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಆಫ್ರಿಕನ್ ವುಮೆನ್. ಆಫ್ರಿಕನ್ ವುಮೆನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರೋಮಿಯೋ ಆಫ್ರಿಕನ್ ವುಮೆನ್ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೈ ಡಿಡ್ ರೋಮಿಯೋ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇಥೋಪಿಯನ್ ವುಮೆನ್ ಆರ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ವುಮೆನ್, ನಾಟ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ವುಮೆನ್? ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಚ್ ಜವಲಿನ್ ಆ್ಯನ್ ಇಥೋಪಿಯಸ್ ಹಿಯರ್. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಹಿಳೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಕತ್ತಲ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಒಡೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತೊಡಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಒಡೆಗಳಿನ ಅಂದರೆ ಕೆನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಅವನ ಲವರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ವಿತೌಟ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಬಂಗಾರ ಆಭರಣಗಳು ತೊಡಿಸಲಾರದೆ ಆ ವರ್ಣನೆ ಅಷ್ಟಂತ ಚಂದವಾಗಿರ್ತಂತ ರೋಮಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರಸ್ ರೋಡ್ ನೋಡಿದೆ, ಆ ಸ್ಟಾರಸ್ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿನ್ಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ಟಾರಸ್ ರೋಡ್ ಮಿನ್ಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಭರಣಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಸದಾ ಮಿನ್ಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವರ್ಣನೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಣನೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಪುಟ್ಟ ಯಾರು ವರ್ಣನೆ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಂದರೆ ಜೂಲಿಯೆಟ್. ಇದು ಪರ್ಸನಿಫಿಕೇಶನ್. ಬ್ಯೂಟಿ ಟು ರೀಚ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಹರ್ತ್ ಟು ಡಿಯರ್. ಮತ್ತು ಒನ್ಲೈನ್ ಓದೋಕೆ ಏನಂದರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಟು ರೀಚ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋದಂದ್ರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರ ಪ್ರಕಾರ? ರೋಮಿಯೋ. ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಟು ರೀಚ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಹರ್ತ್ ಟು ಡಿಯರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಹರ್ತ್ ಟು ಡಿಯರ್. ಡಿಯರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಡೋಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಡಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್. ಅಂದರೆ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಯಾವುದಂದರೆ ಬ್ಯೂಟಿ. ಯಾರ ಪ್ರಕಾರ? ರೋಮಿಯೋ. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರಂದರೆ ರೋಮಿಯೋ. ಯಾರು ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಜೂಲಿಯಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಸೊ shows a snowy dove trooping with crows as yonder lady over her fellows shows the measure done will watch her place of stand. ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಓದಬೇಕು. ಸೊ shows a snowy dove trooping with crows as yonder lady over her fellows shows. ಏನಂದರೆ so shows snowy dove. snowy dove ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್. ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್. ಸ್ನೋನಿ ಡವ್ ಅಂದರೆ ಸ್ನೋವಿ ಡವ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೋನಿ ಡವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೌವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೌಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಮಿಯೋ ಈಸ್ ಲವರ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್. ಯಾರಂದ್ರೆ ಜೂಲಿಯೆಟ್. ಯಾರಂದ್ರೆ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾರಂದ್ರೆ ಕ್ರೌಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ನೋನಿ ಡವ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಯಾರಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಗಳಿಗೆ ಯಾರಂತ ಜೂಲಿಯೆಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕ್ರೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಸ್ನೋ ಡವ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟಾಟ್ ಯು ಆಫ್ರಿಕನ್ ವುಮೆನ್. ಅಗೇನ್ ಸ್ನೋನಿ ಡವ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ಬಿಳಿ ಪಾರಿವಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಳಿ ಪಾರಿವಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ರೌಸ್ ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡವ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ನೋವಿ ಡವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ನೋವಿ ಡವ್ ಏನಂದರೆ ಕಪ್ಪಾದ ಕಾಯಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪಾರಿವಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೋಮಿಗೂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೋವಿ ಡವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರೌಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಒಂದು ಚಂದವಾದ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದೊಂದು ಸಿಮಿಲರ್. As yonder lady over her fellow shows the measure done, I will watch her place of stand. ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಏನಂತ ದ ಮಿಸರ್ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಮಿಸರ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಮುಗೀತಲ್ಲ ಮಿಸರ್ ಎಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಎಷ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಮುಗಿಯೋ ಮಟ್ಟ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಮರೆತು
ಅವನು ಯಾವ ಇಮೇಜಿನಾಗ ಹೋಗಿರ್ತಾನಂದರೆ ಅವರು ಜೂಲಿಯಟ್ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲೇ ಲೀನವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ರೋಮಿಯೋ. ಐ ವಿಲ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚಿಂಗ್ ಅರ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಬ್ಲಸ್ ಇನ್ ಮೈ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಟ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಲವ್ ಇಟ್ ಟಿಲ್ ನೌ ಫಾರ್ಸ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಸೈಡ್. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚಿಂಗ್ ಅರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟಚಿಂಗ್ ಅರ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಬ್ಲಸ್ ಇನ್ ಮೈ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಆಕಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಗಿದಾಗ ವೆನ್ ಎಂಡೆಡ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಿ ಕಮ್ ಡೌನ್ ನಿಯರ್. ಯಾವಾಗ ಆಕಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಲ್ಫ್ ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಟಚಿಂಗ್ ಅರ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಬ್ಲಸ್ ಇನ್ ಮೈ ರುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ಕೈಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ರುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೈಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಒರಟಾದ ರಫ್ ಆಗಿವೆ. ಅವು ರಫ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒನ್ಲಿ ಟಚ್ ಡಾರ್ ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ಕೈಗಳು ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಆ ಕೈಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಕೈಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರಂದರೆ ರೋಮಿಯೋ. ಡಿಡ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಲವ್ ಟಿಲ್ ಲವ್ ಫಾರ್ಸ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಸೈಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ರಿಯಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂದರೆ ಡಿಡ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಲವ್ ಟಿಲ್ ಲವ್. ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಲವ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಥರ ರೋಸ್ ಲೈನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ನನಗೆ ಈ ಥರ ಅನುಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಎಮೋಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶೋರ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಇಟ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಐ ನೆವರ್ ಸಾ ಟ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್. ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಅಂದರೆ ರೋಸ್ಲೈನ್ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಆ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫಾರ್ ನೆವರ್ ಸಾ ಟ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಏನಂತ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಸಾ ಟ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. Already I told you Shakespeare used the personification and simile. Personification means poet or authors gives us characteristics and non-human objectives. Listen here. ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಸಿಮಿಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಕಂಪೇರ್ ಟು ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಟಾರ್ಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂದರೆ ಬರ್ನ್ ಲೈಟ್ again to reach ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ to use snowy dove. Species of crows ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಪರ್ಸನಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ ನೈಟ್. ಪರ್ಸನಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಚೀಕ್ ಆಫ್ ನೈಟ್. ಚೀಕ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಚೀಕ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಚೀಕ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ನಿಜನೇ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಸ್ rich jewel in Ethiopia.
Ethiopia. Ethiopians. It means African women. This is the personification. Cheek of neck means human beings. He has a rich javelin and Ethiopians. These are similar. Torches burn light. To reach to use stony dove, which means spices of crows. This is finished. I shall continue next class.